has taken any responsibility for my hospital visit, but if we were to go online, that's 50% of what people say at least. Or maybe, am I lying? It doesn't matter. Am I lying? It do matter! It does matter! It does matter! 오늘은 최근 미국에서 개봉 후 논란의 중심이 된 다큐멘터리에 관해 소개해드릴 건데요. 바로 래퍼 카니 웨스트의 최근 행보를 기록한 다큐멘터리입니다. 2019년쯤부터 논란거리가 끊이질 않으며 그가 드디어 미친 게 아니냐라는 얘기가 나올 정도로 세계 팬들의 걱정을 자아냈던 카니에. 그를 다룬 다큐멘터리 In Whose Name은 음악, 패션, 정치와 같이 잘 알려진 그의 공개적 행보보다는 그 뒤에 그의 위태로운 정신건강을 조명하며 카니의 빛과 어둠을 오가는 여정을 6년 동안 촬영한 작품인데요. 칸예의 어떤 충격적인 순간들을 담아냈는지 함께 알아보도록 할게요. 초기에는 칸예가 세계적인 스타로서 음악 패션 업계에서 거대한 영향력을 가진 모습이 보여집니다. 래퍼 드레이크를 사무실에 불러다 놓고 새로 쓴 랩 가사를 들려주는가 하면 거물 TV 프로듀서들도 그의 프리스타일을 촬영하느라 바쁘고 아디다스 같은 브랜드들과의 콜라보레이션을 통해 자신의 패션 사업도 끝없이 키워가는 칸예의 황금기가 보여지죠. 그러나 이후 그의 행동과 발언들이 점점 그의 성공을 흔들기 시작합니다. 그 신호탄은 역시 그의 공개적인 트럼프 지지 선언이었는데요. 2019년 당시는 트럼프 1기 집권 시절이었는데 흑인 커뮤니티를 포함해 많은 유색인종 커뮤니티들은 트럼프에 반대하는 분위기였습니다. 그런 사회적 분위기 속에서 칸예는 돌연 변화구를 던졌는데요. 공개석상에 트럼프의 마가 모자를 쓰고 나타나는가 하면 백악관에 찾아가 트럼프와 만나서 그에 대한 지지 선언을 하는 등 자신의 출신 커뮤니티는 아랑곳하지 않는 다소 의아한 행보를 보였던 것입니다. 물론 칸예 주변의 동료 래퍼들은 흑인 인권 수호와는 거리가 있는 트럼프를 지지하는 그를 이해하지 못하고 I don't care about racism. You know who more racist than white people? Black people. But you can't do that to the culture. And I can't tell you what to do. Yeah, you can. I can't tell you what to do. And this fuck with you. You know what I'm saying? Like that shit be hurting me a little bit. And it hurt everybody around you. And they just not up enough to tell you. And you gonna sell us out? Like that's up, man. We look up to you. We love you. Why? What you got against us? 그에 대한 칸예의 입장은 단호했는데요. When I wear the hat, it's about 1984. Orwell. It's about mind control. It's about Big Brother. It's about if I use the word Hitler. Am I not canceled? Did I lose my Adidas deal? If I say the word Hitler out loud? 그는 주위 모두가 자신의 자유를 속박하려고 하고 있으며 자신이 마가 모자를 쓰거나 히틀러에 대한 말을 하는 것은 그 사상 자체에 대한 지지라기보다는 표현의 자유를 지키기 위한 일종의 실험 같은 것이라고 생각했던 것 같습니다. 그러한 논란의 소용돌이 속에서 칸예의 몰락에 못을 박은 사건이 있었으니 바로 칸예가 SNL 라이브 방송에서 한 소신 발언이었습니다. You can't always have every time you got a black subject matter like Cosby that you have to have a black comedian talk about. You know what I mean? They bully me. They bullied me backstage. They said, don't go out there with your hat on. They bullied me backstage. They bullied me. Follow your heart and stop following your mind. That's how we're controlled. That's how we're programmed. 이는 미국 사회 속 흑인 이슈를 다루는 흑인 코미디언들에 대한 노골적인 비난이었는데요. 이는 흑인 연예계 커뮤니티에서 칸예의 셀프 사형 선고와도 같은 행위였죠. 이쯤 되어 우린 대체 뭘 얻고자 저렇게까지 하는 거지? 라는 질문을 하지 않을 수 없습니다. 그에 대한 나름의 해답을 이 다큐는 이야기의 두 번째 단계에서 내놓는데요. 그것은 바로 칸예의 끊임없는 내적 갈등입니다. 이 다큐멘터리는 칸예가 겪는 내적 갈등과 함께 양극성 장애와 같은 정신건강 문제도 조명합니다. 칸예는 나는 약물 치료를 그만뒀다 라거나 나는 지금 자유다 라는 발언들을 끊임없이 하는데요. I'm off my meds for 5 months now and I got a spiritual connection. It's a calling by the universe. 그는 일종의 나와 세상의 싸움이라는 서사에 사로잡혔던 것으로 보입니다. 그러니까 자신은 표현의 자유의 수호자이고 주변 모두는 그것을 억압하려는 악한 세력으로 인식되며 정신과 약 또한 그의 창의력과 자유를 속박하기 위한 악한 세력들의 도구로 인식했던 것으로 보입니다. 따라서 그의 주위 사람들이 그에게 약을 먹어야 한다 라거나 그런 계획은 현실성이 없다 라고 말하는 즉시 No. Don't even worry about it. You can't tell me mama! No! Not you! You tell me mama! Okay, well go home. Go home. No, I never go protect you in my life. I'm not doing that. It ain't about my life. It's a calling on my life. But at some point, it's a reality that people say no. People say no to me on a daily basis, and I don't just start screaming and throwing a tantrum.
That's just not normal. That's my personality. But your personality was not like this. Look at my fucking eyes. I am absolutely fucking serious. I'm absolutely fucking out of my mind too. But I'm absolutely fucking serious at the same time. And it takes that kind of personality to change everything. I am Picasso. It's us and you. It doesn't matter what the internet says. It matters what we think. Yay. So what do you think? Did you have an effect on my mental health? Yes. 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 I'm saying yes. And I love you. I love you. 주변 모두를 나를 가둬놓으려는 억압적 세력으로 인식하게 된다면 진심 어린 충고도 나를 해치려는 음모처럼 느껴지게 될 것이고, 따라서 평상시 저변에 깔려있던 피해의식과 불안이 폭발하게 되는 것이겠죠. 자유에 대한 갈망만큼 카네는 굉장히 어린아이 같은 모습들을 보여줍니다. 엄마와 함께 살던 시카고의 고향 집에 찾아간 카네는 이웃집 아줌마와 재회하며 엄마를 그리워하는 어린아이 같은 모습을 보여주는데요. When you said get over here, this is the moment I want you to remember. I felt that was my mom. 이럴 때면 그는 폭군이 아니라 그저 자신이 이토록 성공한 모습을 돌아가신 엄마에게 보여주고 싶어하는 어린아이 같아 보이기도 합니다. 다큐멘터리 내내 계속해서 조명되는 카네의 양면성, 즉 순진하고 상처받기 쉬운 어린아이 같은 모습과 난폭하고 고집센 폭군의 모습은 상당한 혼란을 자아냅니다. 흔히 예술가들은 복합적인 성격의 소유자들이라고 하죠. 내면의 어린아이가 살아 숨쉬고 있기 때문에 그만큼 순수한 창의력이 보존되는 것이겠지만, 또 일상의 영역에서 본인이 그 어린아이를 통제하지 못하면 남들에게 상처를 주고 툭하면 분노를 터뜨리는 골칫거리가 될 수 있는 것이겠죠. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 카네가 보이는 모습은 예술가의 독창성 에 따르는 대가일까요? 아니면 그저 자신을 컨트롤하지 못하는 미성숙한 사람의 핑계일까요? 개인적으로 저는 굉장히 궁금한 부분이라 댓글에서 여러분의 의견 기다리고 있겠습니다. 다큐멘터리 In Whose Name은 카니 웨스트라는 거대한 스타의 이야기를 단순한 성공담이나 스캔들로만 소비하지 않습니다. 그 안에 있는 카네라는 개인의 성격적, 도덕적 다면성을 조명하며 인간, 상처, 선택, 관계 등을 들여다보죠. 여러분이 음악 팬이시던, 문화 비평에 관심이 있으시던, 혹은 단지 한 인간이 겪는 상실과 도전을 보고 싶으시던, 이 작품은 여러 측면에서 생각할 거리를 제공합니다. 그럼 오늘은 여기서 영상 마치도록 하겠습니다. 다음 영상에서는 또 최신 영화 리뷰를 들고 올 테니까요. 구독과 좋아요 꼭 부탁드립니다. 감사합니다.